الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز محترم اتقان کے ڈائریکٹر جناب محمد عبداللہ جاوید صاحب اور ہمارے عزیز کوآرڈینیٹر اور محترم شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اسی کے تعلق سے آج کی ہماری یہ نشست رکھی گئی ہے۔ تو ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ وعن عبیدۃ الملیکی رضی اللہ عنہ وکانت لہ صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا۔ البہقی فی شعب الایمان۔ عبیدہ ملکی راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، تم قرآن سے تکیہ نہ کرو، شب و روز قرآن کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اسے پھیلاؤ، اسے خوش آوازی سے پڑھو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس میں تدبر کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو، اس کا اجر و ثواب تو رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی شروع میں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچاؤ اس رب کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اور اس حدیث کے بعد دیکھیے کہ کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوش لحانی سے پڑھو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس میں تدبر کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو، اس کا اجر و ثواب تو رکھا ہوا ہے۔ یعنی قرآن کی طرف سے ہرگز غافل نہ ہو، اس کے حقوق پہچانو اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن کی اشاعت میں حصہ لو، درس و تدریس، تعلیم و تفسیر وغیرہ کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، ساتھ ہی قرآن کے مضامین میں غور و فکر کرو۔ اس کے بغیر قرآن کی صحیح قدر و قیمت کا احساس نہیں ہو پاتا، ورنہ گہرائی میں گئے بغیر اچھی طرح اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن سے پوری طور پر ہمیں فیض یاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں غور و فکر سے کام لیں۔ قرآن پر اچھی طرح غور و فکر کے بغیر ہم قرآن کے بلند اور پاکیزہ مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کسی مقصد کے تحت اتقان نے اس کورس کو تیار کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ سبھی شرکا کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے یہ تھرڈ اسائنمنٹ بھی بہت ہی محنت کے ساتھ، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ آپ نے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو محنت آپ کی ہیں اور جس گہرائی سے آپ لوگوں نے اس میں سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، اس کا فرق خود آپ کو لگ رہا ہوگا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورس سے جوڑا، جس کے ذریعے ہم نے اس سے گہرائی سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح دیکھیے 2 صورتیں ہو گئی ہماری، اور متففین میں ڈنڈی مارنے والوں کے تعلق سے گہرائی سے غور و فکر کرنے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی البروج میں جو ہے مضبوط قلعوں کے تعلق سے، جنت جہنم کے تعلق سے، ظلم ستم کے تعلق سے باتیں آئی تھی، اس پر بھی غور و فکر کیا۔ اور اب جو ہے الغاشیہ میں اونٹوں کے تعلق سے بات آئی ہے، تو آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے انداز میں دیکھیے پکچرز بھی بھیجے ہیں اور اپنے اسائنمنٹ بھی مکمل کیے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مزید علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو گہرائی سے غور و فکر کرتے ہوئے قرآن پاک سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ شکرا۔ اب اس کے بعد ایک خاص عنوان پر بات ہوگی، کہانی افسانہ افسانچہ کیسے لکھیں۔ اس پر روشنی ڈالیں گی ہماری کورس کوآرڈینیٹر ناہید طاہر صاحبہ۔
मैं उन्हें दावत देती हूँ कि वो इस मौजू पर रोशनी डालें। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज साफ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अब्दुल्ला जावेद साहब और मेरे साथियों कोऑर्डिनेटर्स अजीज शुरा की खिदमत में एक मुख्तसर सी तहरीर लाई हूँ, उम्मीद के पसंद आएगी। ये मेरे लिए बायस मसरत लम्हा है कि अब्दुल्ला जावेद साहब के ज़ेर निगरां कहानी, अफसाना और अफसानचा की प्लॉट साजी पर मुझे अपने ख़यालात का इजहार करने का एक मौका मिला है। उम्मीद है कि इस मुख्तसर वक्त में फराहम की जाने वाली तमाम मालूमात को आप बहनें पूरी तवज्जो से सुनेंगी और अहम नुकात को नोट भी करती जाएंगी, ताकि जब भी आप लिखने की कोशिश करें ये नुकात आपकी रहनुमाई का जरिया बने इंशाल्लाह। मेरी आवाज़ तो आ रही ना? जी, हेलो। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अफसाना के बारे में बात करते हैं। अफसाना एक मुख्तसर और कम पेचीदा सिन्फ है जो आम तौर पर किसी एक वाक़े, प्लॉट या मौजू तक महदूद होती है, और इसका तासुर जो है ना मेरी बहनों, उमूमन गहरा और देरपा होता है। और अफसाने की खुसूसियत यह है कि ये महदूद सफ़हात पर एक मजबूत पैगाम देने में कामयाब होता है, यानी सलाहियत रखता है। अफसानचा, अब हम अफसानचे की बात करें तो एक ऐसी सिन्फ है जिसमें एक तवील कहानी या फिर वाक़या सिर्फ चंद जुमलों में पेश किया जाता है, और बाज़ औक़ात तो मेरी बहनों सिर्फ 4 जुमलों में बात मुकम्मल की जाती है। हालांकि इसके पस मंज़र के तौर पर एक तवील वाक़या, एक तवील स्टोरी पोशीदा होती है। बहनों, अफसाना लिखने का अमल एक तख्लीक़ी सफ़र है जिसमें कई अनासिर की ज़रूरत होती है। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इंशाल्लाह बात समझ आए तो कामयाबी हासिल होगी। इन अनासिर का दुरुस्त इस्तेमाल ही आपको एक बेहतरीन अफसाना तख्लीक़ करने में मदद देगा। ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। अफसाना लिखने के लिए सबसे पहले आप ना प्लॉट की तैयारी ज़रूरी है। प्लॉट का मतलब है कि आप अफसाने के वाक़यात को तरतीब से पेश करें ताकि वो एक मंतकी सिलसिले में जुड़े। इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात को मिक्स करके मिलाकर एक जामे और मुकम्मल कहानी तैयार होगी। याद रखिए, अफसाने का उन्वान बहुत अहमियत रखता है। मैंने यहाँ इस ग्रुप में बहनों की कहानियाँ पढ़ी हैं। कुछ बहनों ने अपनी कहानियों की बहुत ही तवील उन्वानात दिए हैं। याद रखें, ये कभी कभार सिर्फ उन्वान की वजह से आपकी खूबसूरत तहरीर पढ़ने से खासिर रह जाएगी, इसका ख्याल रखना चाहिए। उन्वान की कशिश ही एक कारी को अफसाना पढ़ने पर मजबूर करती है। शुरू उन्वान से ही आपको अपने अल्फाज के ज़रिए कारी को अपनी तहरीर की गिरफ्त में लेना ज़रूरी है। ये हुनर आपको आना ही चाहिए। आपको इख्तिताम तक कारी के दिल और दिमाग को ताजगी बख्शना है ताकि वो आपके कलम की जादूगरी से मुतासिर हो जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको अफसाने की रफ्तार का भी ख्याल रखना निहायत ज़रूरी होता है। कहानी रफ्तार से आगे बढ़कर ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़कर ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक पुरसुकून नदी की तरह रुआं दुआं होकर अपने इख्तिताम तक पहुंचना ज़रूरी है। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है मेरी बहनों। इसमें हल्के फुल्के मुकालमे, तशबीहात, जज्बात निगारी
اور دلکش منظر کشی ہونا لازمی ہے۔ اب جذبات نگاری سے کیا مراد ہے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے۔ تو جذبات نگاری سے مراد احساسات کا اظہار۔ تشبیہات کا مطلب ہے کسی شے یا حالت کی خصوصیت کو دوسرے شے یا حالت سے موازنہ کے طور پر بیان کرنا۔ اب میں مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا دکھائی دیا، یعنی ثانیہ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ اگر یہ آپ کتابی الفاظ لکھیں تو آپ کے افسانے میں افسانوی رنگ ابھر کر آئے گا۔ اس کے بجائے آپ نے لکھ دیا ثانیہ اچھی شکل تھی ثانیہ کی، ثانیہ اچھی لگ رہی تھی، تو تاثر پیدا نہیں ہوگا۔ ایک اور تشبیہ لیجئے، مریم کا چہرہ گلاب کی مانند کھلا ہوا ہے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے سادے الفاظوں میں، مریم اچھی لگ رہی تھی۔ یہ بالکل سادہ ہے۔ متاثر کن کیا ہوگا؟ مریم کا چہرہ گلاب کی مانند کھلا ہے۔ کلثوم کی آواز نرم اور میٹھی ہے جیسے کوئل کی آواز۔ یہ تشبیہات دیتے ہوئے آپ تحریر کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح استعاروں کا استعمال بھی آپ کی تحریر میں جو ہے نا نکھار پیدا کرے گا۔ منظر نگاری سے کہانی میں ایک نیا رنگ آتا ہے میری بہنوں، اور قاری کے ذہن میں جو ہے نا آپ جو لکھ رہے ہیں اس کی تصویریں ابھرنے لگتی ہیں، یعنی وہ تصور کرنے لگتا ہے کہ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ قاری جو ہے نا قلمکار کے ساتھ چلتا ہوا اس وادی میں پہنچ جاتا ہے جہاں کی منظر نگاری کی گئی ہے۔ کہانی میں تجسس ہونا نہایت ضروری ہے، مگر یاد رکھیں پیچیدگی الجھن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہانی پیچیدہ ہو گئی تو قاری بھی الجھن میں مبتلا ہوگا اور ہو سکتا آپ کی تحریر آپ کی کہانی درمیان میں ہی چھوڑ دے۔ یہ آپ کا یعنی قلمکار کا بہت بڑا خسارہ نقصان ہے میری بہنوں، ایسے ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ بس اس بات کا خیال رہے کہ کہانی سادہ مگر دلچسپ ہو۔ اب آتے ہیں زبان و بیان بھی۔ زبان و بیان کا بھی خیال رکھا جائے، یعنی اسلوب بیان بہت ہی اہم ہے۔ یہ بات یاد رکھے، یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ کہانی لکھنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وسیع مطالعہ چاہیے۔ مطالعے کی عادت ڈالنی ہے۔ اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو آپ کو مطالعے کی عادت ڈالنی ضروری ہے۔ اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا تو آپ کو اپنی زبان پر بھی کیا ہوگا؟ عبور حاصل ہوگا، اور آپ کا انداز بیان جو ہے نا دل نشین جاذب توجہ ہوگا۔ آپ نے اگر پلاٹ اچھا تیار کیا ہو اور موضوع دل کو چھو لینے والا ہو تو پھر آپ کا اسلوب بھی متاثر کن ہونا چاہیے۔ ایک اچھا پلاٹ ہے، موضوع بھی اچھا ہے، لیکن آپ کی زبان جو ہے نا متاثر نہیں کر رہی ہے تو قارئین جو ہے نا آپ کی تحریر کسی لحاظ پڑھنے کو تیار نہیں۔ آخری مرحلہ اب اختتام کا ہے۔ اختتام جب ایک خوبصورت پنچ لائن کے ذریعے ہوگا تو قاری چونک اٹھے گا، ایک مسرت محسوس کرے گا، وہ یعنی دلی سکون بھی حاصل ہوگا اس کو کہ میرا وقت ضائع نہیں، ایک اچھی تحریر پڑھنے کو ملی ہے۔ اس طرح کہانی یا افسانے کو قارئین کی جانب سے حوصلہ افزائی حاصل ہوگی جو افسانے کی کامیابی کہلائے گی۔ میری بہنوں، ایک آخری گزارش ہے، جب بھی لکھیں اصلاحی لکھیں، معاشرے کی سدھار پر لکھیں، قوم کی بچیوں کی اصلاح کا سوچیں۔ یہ ضروری ہے۔ آج کا دور جو ہے نا یہ ہر قلمکار کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی قوم کی بچیوں کے لیے ان کو جگانے کے لیے قلم چلانا ہے۔ سماج و معاشرے میں پھیلنے والے مسائل کو اپنے قلم کے ذریعے پیش کریں، اور یاد رکھیں آپ کا مقصد صرف اور صرف، ایک اور بار کہہ رہی ہوں، آپ کا مقصد صرف اور صرف اصلاحی یا فکری پیغام دینا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قلم کا غلط استعمال کبھی بھی قابل معافی نہیں ہوتا۔ اس کا حساب آپ کو مجھے قیامت میں دینا ہے۔ بس قلم کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کرے۔
تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں یہیں اپنی بات ختم کرتی ہوں. امید کہ میری بات کچھ تو آپ کو ہے نا فائدہ پہنچائے گی. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ شکرن ناہید طاہر صاحبہ. جی بہت بہترین انداز میں آپ نے شرکا کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ کس طرح سے کہانی اور افسانہ لکھ سکتے ہیں اور کس مقصد کے لیے لکھنا چاہیے. بہت بہترین گفتگو کی آپ نے الحمدللہ. اب اس کے بعد جو ہے میں شرکا کے سامنے چند باتیں رکھوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ آج کے سیشن میں تیسرے اسائنمنٹ پر اس کے تجربات کو آپ بیان کر سکتے ہیں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے کہانی اور افسانہ افسانچہ کے تعلق سے مختلف باتیں آئی ہیں، ہماری کورس کوآرڈینیٹر ناہید طاہر صاحبہ موجود ہیں، تو وہ اس کے تعلق سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو اور رہنمائی کر سکتی ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اور اسی کی طرح جو چوتھا اسائنمنٹ آپ کو پوسٹ کیا گیا ہے جو سورۃ الفجر پر مبنی ہے، اس اسائنمنٹ کے سرگرمیوں کے اوپر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے. آپ کو امید ہے کہ آپ سب نے اس کا بغور مطالعہ کیا ہوگا اور سوالات اور جوابات ان سرگرمیوں کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تو اس کو بھی آپ تبادلہ خیال کے ذریعے بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا چوتھا اسائنمنٹ بہت ایک مکمل ایک کامیابی کے ساتھ آپ حل کر سکیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کریں اور جو ہے اس سیشن کو کامیاب بنائیں اور اپنے اشکالات کو دور کریں. تو اب آپ کا وقت ہے تبادلہ خیال کا. آپ جو ہے سوالات کر سکتی ہیں یا اپنے تجربات کو بیان کر سکتی ہیں. جی شرکا پہل کریں تاکہ وقت ہمارا ضائع نہ ہو. اس موقع کو جی غنیمت سمجھتے ہوئے آپ سوالات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم الحمدللہ. السلام. جی بہت ہی بہترین معلومات ملی افسانہ کہانی اور افسانچے کے تعلق سے. پہلی بار موقع ملا اس طرح کی کوئی بات سننے کا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ کہ کہانی اور افسانہ میں کیا فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کہانی افسانہ وغیرہ جو لکھنا ہوتا ہے یہ ہر کوئی کر سکتا ہے یا کوئی خاص ہنر ہونا ضروری ہوتا ہے کسی میں یہ لکھنے کے لیے. پھر تیسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے تشبیہات کی مثالیں دے کر کے بات کو سمجھایا کہ ثانیہ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اسی طرح سے منظر کشی اور جذبات نگاری کی بھی مثال کے ذریعے سے اگر بات آ جائے سامنے تو زیادہ واضح ہو سکتی ہے بات. جزاک اللہ. جی وعلیکم انشاءاللہ آپ کو السلام. ناہید طاہر صاحبہ جواب دیں گے. جی 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 اچھا، آپ نے ایک ساتھ کئی سوالات کر دیے. بہتر ہوتا آپ مختصر ایک سوال یا دو سوال کرتی ہیں تو مفصل جواب بھی دینے میں آسانی ہو سکتی تھی. خیر میں کوشش کروں گی. تو آپ نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ کہانی اور افسانے میں کیا فرق ہے. تو کہانی اور افسانے میں کچھ فرق نہیں ہے. البتہ جو ہے نا افسانہ کہانی ایک بچوں کی یا پھر میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں بھی ایک ہی پلاٹ اور ایک ہی انداز میں لکھا جاتا ہے، ایک ہی انداز میں اختتام ہوتا ہے. البتہ افسانچے میں فرق ہے. دیکھیے وہ مختصر 2 لائن یا 40 جملوں لفظوں کی بھی افسانچہ ہوتا ہے. یہ تو ایک سوال. اب میرے ذہن میں آپ کے تمام سوالات تو ہیں نہیں. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا، تھوڑا دوہرا دے تو آسانی ہوگی. جی سوال یہ تھا کہ کیا ہر کوئی کسی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، کیا ہر کوئی لکھ سکتا ہے، کیا یہ کوشش کرے تو بلکہ یہ سوال تھا دوسرا. جی ہاں کوشش اگر کرے اور مطالعہ کرتے رہے تو خود بخود آپ کا قلم جو ہے نا چل پڑے گا. ایک اور سوال انہوں نے کیا تھا کہ منظر نگاری کی مثال بھی دیتے تو بہتر تھا. تو منظر نگاری اگر میں دیتی ہے آپ کے سامنے پیش کرتی
مثالوں کے ذریعے، تو میرا جو ہے نا یہ بہت وقت لگ سکتا تھا، اس وجہ سے میں شارٹ میں بات کی ہوں، شارٹ کٹ میں۔ منظر نگاری کے تعلق سے میں کہوں گی شام کا ایک سما آپ بہت بہترین انداز میں پیش کر سکتے کہ سرمئی شام تھی، سرمئی شام کا آنچل لہرا رہا تھا، ثانیہ اپنے لان میں جو ہے نا بیٹھی ہوئی مطالعہ کر رہی تھی، ہوائیں سرد ہوائیں چل رہی تھی، ایسا آپ کچھ بھی لکھ سکتے، آپ محسوس دیکھتے نا، جو دیکھتے اس کو محسوس کر کے قلم چلائے، لکھنے کی کوشش کرے، ایک بار لکھے، اس کو اگر مناسب رہا ٹھیک ہے تو اس کو نظر ثانی کے بعد میں پھر دوبارہ اس میں نکھار پیدا ہوگا، اس طرح کوشش کرتے کرتے انشاءاللہ آئے گا۔ اور کیا ہے بھی سوال؟ جی، آپ نے آخر میں اختتام پر پنچ لائن کی بات کہی کہ اس کو تھوڑا اگر روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے پنچ لائن ہی افسانے کی جان ہوتا ہے، آپ کو تمام افسانے میں جو بات کہنی تھی اس کا حاصل ہونا چاہیے پنچ لائن میں، وہ ایک لائن جو ہے نا اتنی متاثر کن ہونا چاہیے کہ قاری جو ہے نا واہ کرے، اسی کو پنچ لائن کہتے ہیں، تمام تحریر کا حاصل ہوتا ہے وہ۔ جذبات نگاری کی اگر کوئی مثال آپ دیں تو نوازش ہوگی۔ جی، جذبات نگاری بھی دیکھیے مطالعے کی ضرورت ہے، اور افسانہ لکھتے لکھتے ہی یہ جذبات نگاری، تشبیہات، یہ ساری چیزیں آپ میں آئیں گی۔ میں اس تعلق سے جو ہے نا ایک مضمون بھی لکھی ہوں جو ہادیہ میگزین ای میگزین میں ہے، آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے۔ اب دیکھیں جذبات نگاری کی ایک مثال دیتی ہوں، کمرہ جو ہے نا بالکل وہ کمرے میں تنہا لیٹی ہوئی تھی، اس کے جذبات جو ہے نا بالکل سرد تھے، یعنی وہ اٹھ کر کچھ کام کرنا چاہ رہی تھی، یا پھر مطلب میں کس طرح سے بیان کروں بھئی آپ کو جذبات نگاری، انسان جو ہے نا اپنے حالات اور جذبات ہے نا پوری طرح بیان کرے، جیسے ایک لڑکا جو ہے نا اپنی ماں کے آگے کھڑا ہے، پوری اس کے ساتھ خدمت کر رہا ماں کی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا کوشچن افسانہ اور کہانی سے متعلق ہی ہے۔ میرا ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کہانی شروع کرتے تو پہلے کیا لکھنا چاہیے، کیسے شروع کرنا چاہیے؟ یہ تو ابھی آپ نے بتایا منظر نگاری، جذبات نگاری، تجسس، تسبیحات اور اختتام، تو الحمدللہ یہ سمجھ آیا کہ جذبات نے بھی رونا ہے، ہنسنا ہے، یعنی کہ اپنے جو تاثرات ہیں، جو اپنی فیلنگس ہیں تو ان کو لکھنا ہے۔ لیکن جب اس کہانی اسٹارٹ کیسے کریں گے شروع میں؟ ویسے تو ہم نے تینوں بھی اسائنمنٹ میں کہانی لکھی، بس جیسا مطلب بس شروع کی اور لاسٹ میں ختم، تو ویسا کچھ ایسا یہ نہیں تھا۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے الحمدللہ آپ نے بہت ہی اچھے پوائنٹ دیے کہ ہم ہماری کہانی کو کس طریقے سے ترتیب دے کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ کا تھوڑا سا آپ بتا دیجیے۔ جی جزاک اللہ۔ جی جی جی، اچھا، کہانی لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، افسانہ کہانی کچھ بھی لکھے، آپ جو ہے نا فرد سے اپنی بات سامنے نہیں رکھ سکتے۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو تمہید باندھنی چاہیے شروع میں، جو بھی آپ کا خیال ہے ایک دم آپ عیاں کر دیے قاری کے سامنے، تو افسانے میں جو ہے نا آپ کا تاثر ختم ہو جائے گا، اس لیے شروعات میں تمہید باندھی جاتی ہے، یہ تمہید ضروری ہے۔ اب یہ تمہید کس طرح باندھی جاتی ہے میں آپ کو بیان تو نہیں کر سکتی، آپ اس تعلق سے میرے مضامین پڑھ سکتے ہوں تفصیل، یہی تمہید کا ہوتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ ہلو، رفتار کی بات کی آپ نے،
जी जी इसको किस तरह से रफ्तार की कहानी में रफ्तार होनी चाहिए, इस तरह से कहा आपने जुमला, तो इसको कैसे अच्छा, कर सकते? मैं रफ्तार, तेज रफ्तारी नहीं होना। अब आप कुछ बयान कर रहे हैं, आप कुछ प्लॉट तैयार करें, थीम जिसे कहते हैं ना, आप थीम तैयार करें, लेकिन आप बात जो है ना फौरन इतने फास्ट अंदाज में बयान करके एक पैराग्राफ में आप अपनी ये कर दिए, बात मुकम्मल कर दिए। तो इस तरह हरगिज नहीं होना चाहिए। उसमें शुरुआत में तमहीदी मवाद होना चाहिए, फिर आप जो बात करना चाह रहे वो होनी चाहिए, जो मौजू पे आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहे वो तमाम लाजमत से पुर होना चाहिए। हाँ, तमाम जी चीजों से पुर होते 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 तब आपकी तहरीर इख्तिताम को पहुंचना चाहिए। इसी को जो है ना एक पुरसुकून तहरीर कहते हैं। अगर आप हर उजलत में बस हमारे को मुकम्मल करना है अफसाना ये सोचकर अगर कलम चलाएंगे तो यहाँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए क्या मेरे लिए भी सिर्फ और सिर्फ नाकामी आएगी। जी। कितना इसको लंबा रख सकते हैं अफसाने को, इसकी कुछ आप लिमिट है? आप पर डिपेंड है भाई। आप अगर एक सफ़े पर भी आप अपनी बात मुकम्मल करें, 4 लाइनों में भी मुकम्मल कर रहे हैं तो आप अफसाने का नाम दीजिए। नहीं, आपका अफसाना जो है ना 6, 8, 10, 15 सफ़हात पर हो रहा तो आप उसे नावलेट का नाम दे सकते। नहीं, आप 4-5, मेरे अक्सर अफसाने 4 या 5 सफ़हात पर ही मुनस्सिर होते हैं। मैं अपनी बात 5 सफ़हात से कम नहीं ये कर सकती। और मेरा असलूब बयान एक जो है ना सभी को पता है। तो देखिए आप भी कोशिश करें ज्यादा, यानी 4-5 सफ़हात पर अपनी बात कंप्लीट करने की कोशिश करें। नहीं, अगर मुख्तसर कर सकते तो आप अफसाने लिख सकते, 3 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन। जी जी, बहुत शुक्रिया। तुर्का से गुजारिश है कि वो अपने इसी के साथ साथ जो है वो अपने तीसरे असाइनमेंट के तजुर्बात भी बयान करें, या कुछ इश्कालात वगैरह बाकी हैं कि किस तरह से हमने हल किया है। आपको अगर इत्मीनान ना हो, अपनी सरगर्मियों के बारे में पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और इसी तरह से आपको रिमार्क्स भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि आपको रिमार्क्स मिले हैं या नहीं, और वो कितने आपके लिए मुफीद हुए हैं, या आपके अगला अफसाना लिखने में कितने वो काम आ सकते हैं। वो सारी बातें आप यहाँ पर हमसे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं आप। और उसी के साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि सूरतुल गाशिया जो थी आपकी तीसरे असाइनमेंट में, उसी पर पूरा असाइनमेंट मुहित था। तो आप उसके बारे में भी बताएं कि सूरतुल गाशिया के बारे में आपने क्या समझा, इससे पहले आपका जो मुताला था या अब का जो मुताला हुआ है असाइनमेंट के ताल्लुक से। तो दोनों को कंपेयर करके भी आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह के तजुर्बात आपको हासिल हुए। देखिए, वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए आप सब, क्योंकि और फिर जो है फोर्थ असाइनमेंट के ताल्लुक से भी हमें बातें करना। ये जो सवाल था असाइनमेंट में सूरतुल अल गाशिया वाले में, कि ऊंट सहरा में दूर दराज का सफर करते हैं तो वो सिमत या रास्तों की पहचान कैसे करते हैं। तो जरा सा इस सवाल पे रोशनी डाली जा सकती है क्या, इसका जवाब किस पैराए में होना चाहिए था। जी, आपका सवाल क्या है, एक मरतबा दोहराएं फिर। सवाल ये है कि ऊंट सहरा में सिमतों का, रास्तों का अंदाजा
कैसे लगाते हैं जबकि निशानात जो है वो मिट जाते हैं। तो जरा इस सवाल पे रोशनी डाली जा सकती है कि जी किस पैराए में इसका जवाब होगा, क्योंकि जितने भी पालतू जानवर होते हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो मतलब अगर उनकी हम लोग रस्सी छोड़ दें तो वो अपने जाने पहचाने रास्ते पर ही दौड़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसका जवाब काफ़ी ख़वातीन ने दिया है। अगर शुरा में से कोई जवाब दें तो अच्छा है, अगर जवाब नहीं आता तो फिर हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ऊँट से मुतालिक जो हमारी शुरा ने रिसर्च की है वो बहुत ही काबिल तहसीन है माशाल्लाह। बहुत ही गैर मामूली तफसीलात सामने आई हैं, और उसमें एक ये भी है कि ऊँट कैसे अपने गए हुए रास्ते से वापस होता है। तो शुरा में से अगर कोई जवाब दे तो अच्छा है। जी, मैंने इसकी तहकीक भी की और बाकायदा ज़ूलॉजी स्टूडेंट से मैंने राब्ता करके मालूम करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ऊँट सहरा में अपना रास्ता तलाश करने के लिए कुछ ख़ास उसके अंदर जो हिस्सियात होती हैं उसका इस्तेमाल करता है। अपनी आँखों का, कानों का और आँखों के गिर्द जो उसके मौजूद सेंसर्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल करता है। और सहरा जैसे रेगिस्तान में जहाँ रात और दिन का दर्ज हरारत अलग होता है, मुख्तलिफ होता है, ऊँट अपने जिस्म के दर्ज हरारत को समझकर सिमत का अंदाज़ा लगाता है। और दूसरी बात ये है कि ऊँट की एक खासियत होती है कि वो ज़हीन होता है और हिस्सियात और उसकी तेज़ होती हैं। और रेगिस्तान में हवा के चलने की जो सिमत और रेत के टीलों की जो तब्दीली होती है उसको देखकर भी वो रास्ते का तयन करता है। और एक बात ये भी मालूम हुई मुझे कि निशान न भी अगर हो तो ऊँट के पास एक अंदरूनी कंपास होता है जो उसे ये समझने में मदद देता है कि वापस कैसे आना है, चाहे पाँव के निशान हो न हो। ऊँट अपनी याददाश्त और माहौल को समझकर वापस आता है। और इसके अलावा अगर कोई नया रास्ता भी है तो वो हवा, रेत और दिगर माहौलियाती जो चीज़ें होती हैं उनको देख करके अपना रास्ता बना लेता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बाजी। ये तो बातें मुझे नहीं मालूम थी, बस मैं सिर्फ इसी बात पे अटकी हुई थी कि पालतू जानवर में ये सलाहियत होती ही है कि अगर हम उनकी रस्सी छोड़ दें तो वो अपने जो जाने पहचाने रास्ते होते हैं वो उस पर दौड़ते ही जाते हैं। तो इसके लिए, लेकिन अंदरूनी जो सलाहियत है उसके अंदर उनके अंदर है, ये हमें नहीं मालूम थी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूर्य फजर में जो सवाल है 5 नंबर में, जिन कौमों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ उनके मुकामात से गुजरने के क्या आदाब हैं? जी, मतलब इस सवाल का जवाब कैसे लिखें? कभी गए नहीं वैसी जगह जिन कौमों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, इसके ताल्लुक से ये है कि सीरत में ऐसी बातें मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन के साथ उनका गुजर हुआ वहां से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समूद के ताल्लुक से बता दिया कि ये ऐसे ऐसे लोग थे, पहाड़ों को तराश करके जो है घर बनाते थे बड़े बड़े आलीशान। तो आज देखिए खंडरात में तब्दील हो गए हैं और यहाँ से तेज तेज कदम के साथ चलना चाहिए। ये इबरत ज़दा कौमों के इलाके हैं, यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। तो ये बातें मिलती हैं देखिए सीरत में। और मजीद तफसील जो है हमारे डायरेक्टर साहब बयान करेंगे इंशाल्लाह। मजीद तफसील बयान करेंगे तो जवाब हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा इशारा किया है, वो काफ़ी है। आप गए नहीं, कोई बात नहीं। अहादीस में कई इस तरह की तफसीलात आपको मिलेंगी कि जिन कौमों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ है वहां से गुजरने के क्या आदाब हैं, और वो कौन कौन सी कौमें हैं, अगर आप ये बता दें तो अच्छा रहेगा।
बाकी शुरका भी हिस्सा लें तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी इंशाल्लाह। पॉडकास्ट और वीडियो स्पीच पर भी रिमार्क्स आ जाते तो अच्छा होता हमारी इस्लाह के लिए। अगर कोई कमी रह गई है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते थे वहाँ पे। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि आप सेल्फ इवेलुएट करें, क्योंकि जो वीडियो स्पीच होती है वो हमारे सामने लाइव होती है, और आप खुद देख के अंदाजा कर लें कि तैयारी किस तरह की थी और किस तरह से आपने प्रेजेंटेशन दिया है। एक बात, दूसरी बात, इससे पहले वाजे की गई थी कि आपके जो वीडियो स्पीचेस और पॉडकास्ट है उनको हम देख रहे हैं। अगर कोई काबिल इस्लाह बात हो तो हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, अगर नहीं है तो समझिए कि आपका जो परफॉर्मेंस है ठीक है। बहरहाल इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए, हो सकता है, इसके लिए आप खुद अपने तौर से तवज्जो दें, यही सही तरीका होगा। और दीगर जो पॉडकास्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पर, आप उनको भी देखें, कंपेयर करके देखें किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। जहां आप रुकते हैं, जहां आपको मालूम नहीं होता है, वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। इस मर्तबा का आपका मिला नहीं, थर्ड असाइनमेंट का। नहीं, शेयर की हूँ ना मैं, ग्रुप में आया है। देर हुई रात में, अच्छा, 12 बजे के करीब शेयर की। ठीक ठीक। जी, ग्रुप में मौजूद है इनका पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये आयत नंबर 16 और आयत नंबर 17 दोनों इंटर रिलेटेड है क्या? थोड़ा मुझे समझना था। इसमें जो रिस्क के तंगी की जो बात अल्लाह ताला ने उसके बाद 4 सिफतें बयान की हैं, जिसको अल्लाह ताला चाहता है कि उन पर उसका रिस्क तंग कर देता है और उन्हें जलील कर देता है, कर दिया, बल्कि जो इंसान बोलता। तो रिस्क की तंगी क्या इन 4 वजूहात से इंटर रिलेटेड है कि वो यतीम के साथ इज्जत का सलूक ना करे, मिस्किन को खाना ना खिलाए और मीरास का माल समेट के खा जाए और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है। तो ये 4 क्वालिटीज अगर हमारे अंदर है तो क्या अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता, या वो जिसका रिस्क तंग हो जाता है उनके अंदर ये 4 खसलतें होती हैं? क्या ये दो इंटर रिलेटेड है या अलग अलग चीजें हैं? थोड़ा वाजे करें तो बेहतर है। तो उसमें आप कह सकते हैं इंटर रिलेटेड है, लेकिन अगर आप गौर करें उन आयतों पर, जैसा कि आपने किया है, एक तो ये कि अल्लाह ने ये बताया है कि अगर हम किसी इंसान को नवाजते हैं तो उसका क्या रवैया होता है, और अगर नहीं नवाजते हैं तो उसका क्या रवैया होता है। फिर उसके बाद में हुकूकुल इबाद का जिक्र किया गया है। तो आप अगर उनको जोड़कर देखें तो आप पहले ग्रोह से एक राय कायम कर सकते हैं, दूसरे ग्रोह से एक राय कायम कर सकते हैं। तो मतलब पहले ग्रोह से अगर आप उसको जोड़ दें तो मतलब ये है कि वो हक अदा नहीं कर रहे, उनको तवज्जो देना चाहिए। दूसरे ग्रोह से अगर आप उनको जोड़कर देखें उन तमाम हकूक को, तो मालूम ये होगा कि उनको इस तरह से आजमाया गया है कि इसलिए आजमाया गया है कि वो हकूक की अदायगी पर तवज्जो नहीं करते। एक तरीका उसका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये कि आप इंडिपेंडेंट भी देख सकते हैं। वो दो आयतें एक तरफ हैं, अल्लाह ने इंसान की दो कैफियत का जिक्र किया है, और बाकी का जो है एक उमूमी जिक्र है कि अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करा रहा है। जज़ाकल्लाह। जी, इस सेशन में मौजूद तमाम शुरका से गुजारिश है कि वो सब बारी बारी हिस्सा लें तबादले ख्याल में, और अपने सवालात रखें या अपने तजुर्बात को बयान करें। खामोश ना रहें, बल्कि वो इसका भरपूर फायदा उठाएं इस सेशन का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल गाशिया मतलब अभी तक 3 असाइनमेंट जो हुए हैं
उन तीनों असाइनमेंट्स में तीनों सूरों के बारे में इतनी सारी तफसीलात मालूम हुई हैं जितनी मालूमात नहीं थी अभी तक। तो अलगाशिया का तो पूरा तस्वुर दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि फर्स्ट से लेकर लास्ट आयत तक जितनी भी बातें बयान की गई हैं, जैसे कि क़यामत का जिक्र है, जन्नत और जहन्नम का जिक्र है, जहन्नमियों का और जन्नतियों का जिक्र बयान किया गया है, और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां, और सबसे बढ़कर इससे पहले की सूरों में जो निशानियां बयान की गई थी, जैसे कि जमीन है, आसमान है, पहाड़ है, उनके बारे में तो हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बारे में मुताला था। लेकिन ऊंट के बारे में, ऊंट की अल्लाह ताला ने ऊंट को जो एक अलग तख्लीक की है, उसकी सलाहियत के बारे में मालूमात नहीं थी, उसकी खुसूसियात क्या थी बोलकर मालूमात नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऊंट के बारे में जो सर्च करे और उसके बाद उसकी जो तख्लीक किस तरीके से की है अल्लाह ताला ने, और वो सारी बातें जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मालूम हुई हैं। और उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सूरह अल-गाशिया में जो है पूरा एक तस्वुर जो है जहन में बैठ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। दीगर शुल्का भी बताएं ऐसे ही तजुर्बात। और एक सवाल, ये आखिरी आयत 27 के बारे में है, जिसमें नफ्स मुतमइन्ना के बारे में बताई गई है बात। असल में नफ्स क्या है, ग्राफ की तरह कभी कभी अल्लाह ताला के करीब हो जाता है और कभी गुनाहों में मुलविस हो जाता है और कभी परेशानियों और आजमाइशों में बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो कंसिस्टेंटली हमारा नफ्स नफ्स मुतमइन्ना है बोल के ये कैसा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये नफ्स कभी भी कंसिस्टेंटली एक जगह पे ठहरा हुआ नहीं रहता। तो यहाँ पर नफ्स मुतमइन्ना के अंदर क्या खुसूसियात आने होने, वो तो आपने सवाल में रखा है, वो हम लोग रिसर्च करेंगे। लेकिन इसका पैरामीटर क्या है, मेरा नफ्स नफ्स मुतमइन्ना है नहीं है, वो कैसा जज कर सकते कुछ? मतलब जवाब, क्वेश्चन का आंसर किए बगैर हिकमतन, ये नफ्स मुतमईन तो रहता है लेकिन हमेशा इत्मीनान वाली कैफियत बाकी नहीं रहती उसकी। तो उसके इम्प्रूव करने के लिए क्या हो सकता है, या थोड़ा तफसील से इस पे कुछ रोशनी डाले तो मुनासिब रहेगा। हेलो, जहाँ तक मुझे मालूम है कुरान में 3 नफ्स का जिक्र किया गया है। एक नफ्स अम्मारा, एक नफ्स लवामा और एक नफ्स मुतमइन्ना। एक जो गुनाह पे रागिब करती है वो नफ्स अम्मारा होती है, और नफ्स मुतमइन्ना जो होती है इसमें इंसान एकदम साकित, मतलब साकित यानी उसको सब सही गलत पता चल गया है और वो गुनाह की तरफ रागिब नहीं होता है, वो हमेशा नेकी की तरफ माइल होता है। उस नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना कहिए, जहां तक मुझे मालूम है, मेरा मुतालिया जो है। बाकी आगे शायद सर ज्यादा डिटेल बता। ये जो कैफियत बयान की गई है वो एक मतलूब कैफियत, एक डिजायरेबल कंडीशन है, उसके हुसूल की कोशिश होती रहनी चाहिए। अभी जैसा बताया गया कि हमारे नफ्स के 3 कंडीशंस होते हैं। तो हमारी जो जिंदगी है, नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा के दरमियान की स्ट्रगल है जिंदगी। एक नफ्स का जो पहलू है वो बुराई की तरफ उकसाता है, एक नफ्स का पहलू जो है वो अच्छाई की तरफ उकसाता है। तो जो पहलू गालिब होगा उसकी मुनासिबत से आपका अल्टीमेट कंडीशन रहेगा। तो नफ्स मुतमइन्ना से मुराद ये है कि आपका जो नफ्स लव्वामा है वो वो विन हो गया है, मतलब ये कि आपने नेकी की तरफ अपने आप को माइल कर दिया है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। ऐसा नहीं कि आज आपने कर लिया तो बस आज का काम हो गया, तो कल भी आपको करना है, जिंदगी भर करते रहना है। 5 वक्त की नमाजें अगर आप आज पढ़ ली तो कल भी आपको पढ़नी है। तो साबिका कामों की बुनियाद पर आप आगे चल नहीं सकते। तो नफ्स मुतमइन्ना का जो मामला है वो रोजाना का मामला है। आप उसको ईमान से जोड़ के देख सकते हैं।
کہ ایمان کی جو حالت ہے وہ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا. تو یہ بھی اسی طرح کی کیفیت ہے، اس کے لیے مستقل کوشش ہوتی رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو وہاں فرمایا ہے وہ ایک الٹیمیٹ رزلٹ ہے اس کا، کہ آپ کی زندگی پوری اسی طرح سے رہی کہ آپ نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا فادخلی فی عبادی، کہ تم شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں. مطلب یہ کہ بندگی کا آپ نے حق ادا کر دیا. تو اس پر آپ مزید تحقیق کریں، ایک اچھا جواب لکھیں انشاءاللہ. شرکا سے سوال ہے کہ کیا آپ سب نے چوتھے اسائنمنٹ کو دیکھ لیا ہے؟ آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس ان سرگرمیوں کو یا ان سوالات کو آپ نے بغور پڑھ لیا ہے، تاکہ اس پر بات ہو اور اگلے اسائنمنٹ کے حل کے لیے آپ کے لیے آسانیاں ہوں؟ مولانا ایک سوال تھا کہ بھئی یہ نفس مطمئنہ کے متعلق صحیح تھا، جیسے کہ میرے بھائی نے بتایا. کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اس کی، وہ تو خیر وہ جواب ہم کو دینا ہے، لیکن کیا صرف عبادت ہی کرنا نفس مطمئنہ کی طرف ہم کو راغب کرتا ہے، یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو وہاں پہ جو ہے نا لے جاتی ہیں، مطلب اس نفس کی طرف، اس خون کی طرف جو ہم چاہتے ہیں؟ صرف عبادت ہی کافی ہے، مطلب قرآن، نماز بس، روزے بس، کیا اور کچھ چیز ہے جو مطلب اس انلائٹنمنٹ کی طرف ہم کو لے جاتی ہے؟ اس کے علاوہ جو بھی آپ کریں گے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. عبادت کا جو تصور ہے دیگر مذاہب میں جیسا تصور ہے ویسا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں عبادت کا بڑا ہی ہماجہت تصور ہے. آپ جو بتا رہے ہیں عبادت کے معنی صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کی حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کا مسکرانا اور آپ کی اہلیہ کو کھانا کھلانا وہ بھی صدقہ ہے. ما اطعمت زوجک فہو لک صدقہ، کہ اگر آپ کما کے اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. ما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ، اپنے بیٹے کو کھلاتے ہیں تو وہ صدقہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یا بہن کو دیکھ کر مسکرانا وہ بھی صدقہ ہے. تو دین اسلام نے عبادت کا جو وسیع تصور دیا ہے وہ ہماری پوری زندگی کو کور کرتا ہے. تو نفس مطمئنہ کا جو معاملہ ہے وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے، صرف عبادت کی حد تک نہیں ہے. اگر صرف وہ معروف معنوں میں جو عبادت لیتے ہیں اگر اس کی حد تک ہوتا تو بالکل امپارشل ہوتا، کہ جب تک آپ مسجد میں ہیں، جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں. تو یہ بڑا ہی غیر معمولی تصور ہے جو اسلام دیتا ہے عبادات سے متعلق. اس پر آپ مزید مطالعہ کریں، تحقیق کریں اور ایک اچھا سا جواب دیں آپ انشاءاللہ اس سلسلے میں. 24/7 اطاعت و بندگی. جی 24/7 اطاعت و بندگی، یہ نہیں کہ صرف نماز یا روزہ، ہر حال میں اس کی بندگی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے بتایا نا مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو یہ 24/7 ہمارے ساتھ جو جو ہوتے رہتے ہیں وہ معاملات میں بھی جو ہے ہمارا اس طرح ہونا چاہیے. جی، اور مزید کوئی سوالات نہیں ہیں تو آگے بڑھیں گے ہم اختتام کی طرف. آج ایک اور بات یہ ہے کہ مائک سے بھی آپ شرکا اپنے سوالات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے چیٹ باکس میں بھی کوئی سوال نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب نے اسائنمنٹ کا مطالعہ کر لیا ہے اور آپ کو جو ہے حل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ. تو ایسا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر نہیں کچھ پوچھنا ہے تو ابھی وقت ہے، جلدی کیجیے. مولانا ایک سوال ہے جو ہم یہ کرتے ہیں جب آخرت میں جاتے ہیں تو اللہ کے پاس کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس تھوڑا وقت ہوتا تو میں یہ کر لیتا، یہ عمل کر لیتا. تو سمجھے کہ بھئی آج سے کوئی بندہ صحیح ہونا چاہتا ہے
تو وہ کیا سب سے پہلی چیز کرے کہ بھئی وہ جو پچھتاوا ہے آخرت میں جا کے، آپ کی نظر میں، آپ کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ بھئی کیا وہ چیز سب سے پہلی کرے کہ بھئی آخرت میں جا کے وہ چیز، وہ الفاظ نہ کہنا پڑے جو ہم یہ جو قرآن میں بتائے گئے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شارٹ کٹ طریقہ تو نہیں ہو سکتا. زندگی کیا ہے مام، زندگی پوری بندگی میں گزرنی چاہیے، اور ایک مرتبہ کا کوئی عمل اچھا ہو جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے کافی نہیں ہوگا، آپ کو الگ سے عمل کرنا پڑے گا. تو پچھتاوا یہ اصل ہے. اگر کوئی پچھتاتا ہے تو وہ توبہ کے برابر ہے. الندم التوبہ، حدیث میں ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے. اگر آپ پچھتاتے ہیں، آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے، مطلب یہ کہ آپ نے صحیح معنوں میں توبہ کر لی. اب رہی اس کے بعد کی زندگی، تو کوشش کریں کہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں آپ، اور کوشش کریں کہ زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرے، اس کی عبادت میں گزرے. تو یہ ایک زندگی بھر کا معاملہ ہے، کوئی اس کا شارٹ کٹ تو نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو مختلف سوالات کیے، تو آپ نے جو جوابات کی عنایت فرمائے، اگر آپ ان پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو جوابات آپ نے دیے کہ وہ پوری زندگی پر محیط تھے. جیسا کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں پھر زندگی میں کسی سے نہ پوچھوں. یعنی سوال دیکھیے آپ کہ ایسا آپ مجھے کچھ بتائیے کہ میں پھر زندگی میں کسی سے نہ پوچھوں. تو آپ نے فرمایا قال آمنت باللہ ثم استقم. آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم ہوں. اب آپ دیکھیے اس پہ غور کیجئے، یہ جو معاملہ ہے وہ ایک وقت کا تو نہیں ہوگا، وہ جب تک زندہ رہے گا اس کو ثابت قدم رہنا ایمان پر. تو مطلب یہ ہوا کہ ثابت قدمی ہو یا نیکیوں پر استقلال ہو، وہ کنٹینیوشن کا نام ہے. یہ زندگی بھر ہوتا رہنا چاہیے. اور اس کی بنیاد جیسا آپ بتا رہے ہیں، پچھتاوا اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو تائب ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. یعنی اتنی بڑی بشارت دی گئی توبہ کے سلسلے میں. جزاک اللہ. ایک میرا لاسٹ کوشچن ہے، وہ سٹوری رائٹنگ کے اوپر. ماشاءاللہ 10 پوائنٹس جو ابھی ہمارے سامنے آئے تھے وہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. یہ جاوید صاحب یا جو بھی ابھی انہوں نے پیش کیا تھا سٹوری کیسا لکھیں افسانہ نگاری کے بارے میں، یہ سوال ہے کہ اگر ہم سیکنڈ پرسن کے جیسا کہانی لکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں کے سامنے یہ حالات گزر رہے تھے، تو انسانی احساس کا اظہار جو ہے بہت کم ہوتا. اگر وہ شخص خود ہم اپنے آپ کو لکھے، لائک میں ایک دم بدحواس ہو گیا اور میری نگاہیں ششدر رہ گئی، تو یہ سیکنڈ پرسن ٹو فرسٹ پرسن کیسا ٹرانزیشن کرنا، یا پھر یہ اس میں تھوڑا میرے کو پرابلم ہو رہا. تو یہ رائٹنگ کے سکلز میں کیسا ہوتا ہے، اس میں کچھ رول ہے کیا؟ تھوڑا جاوید صاحب یا ناہید آبادی جو ابھی پیش کرے تھے افسانہ نگاری کے بارے میں، اس پر تھوڑا روشنی ڈالے تو مناسب رہے گا. جی جاوید صاحب، آپ اگر جواب دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ مختصر انداز میں میں بات کروں گی. آپ ہی دیجیے. جی جی جی. یہاں دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو یعنی لکھنے والے کو طے کرنا ہے کہ راوی کون ہے. آپ خود ہے یا کسی تھرڈ یا سیکنڈ پرسن کو آپ بنا رہے. یہ طے کر کے اگر راوی آپ ہیں تو آخر تک وہی انداز رکھنا ہوگا. آپ یہ انداز کو بدل نہیں سکتے. شروع میں آپ راوی بن گئے، پھر اس کے بعد میں کوئی اور راوی ہے، تو یہ کنفیوژن یعنی تحریر بہت ہی بیکار ہوگی. بس اس بات کا خیال رکھے. ماشاءاللہ. مولانا جو آیت نمبر 17 سے 18 ہے، آخری سوال ہے میرا کہ بھئی نیگلیکٹ آف پور، مطلب جو یہ رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، ہم اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری سمجھ کو ہم کو جو ہے نا دینا چاہیے، یا بس ایک چیریٹی ہے، ایک مطلب یہ ہے ایسے ایک رسمی طور پر جو ہے نا اس کو ادا کرنی چاہیے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اس آیت کو؟
اس میں چیریٹی کا تصور بھی ہے اور مستقل ان کی مدد کا بھی تصور ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا آپ سے تعلق کیسا ہے. مطلب یہ کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی مل گیا آپ کو، یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، تو آپ نے اس کی وقتی مدد کر دی. لیکن آپ کے اگر کوئی خاندان میں ہے تو آپ کو وقتی مدد کرنا نہیں ہوگا، بلکہ آگے بڑھ کر اس کو پوری طرح سے اسٹیبلش کرنا ہوگا. تو یہ دونوں الگ الگ کیفیات ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن سے کب کیسے ملاقات کریں. جزاک جی، آخری پیغامات، اہم پیغامات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دولت اور غربت دونوں سے آزماتا ہے. تو جس کو دولت ملتی ہے اس کی اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں نہیں ہوتی بنسبت جس کے جو غریب ہوتا ہے اس کے. تو اس کو کس طرح ہم لے سکتے ہیں؟ دولت مند کی زیادہ پریشانی نہیں ہے بتا رہے ہیں آپ؟ جی، ویسے حالات سے نہیں گزرنا پڑتا جیسا ایک غریب آدمی، یعنی دولت جس کے پاس رہتی ہے اس کو کانفیڈنس رہتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں لوگ، لیکن ایک غریب کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں اس کو کیسے بیلنس کرے گا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو بیلنس کرے گا وہ کرے گا اپنے طور سے، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں کے لیے اپنی اپنی آزمائش ہے. آپ نے اگر اسٹڈی کی ہوگی، ویلدی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے الگ مسائل ہوتے ہیں، اور ویسے مسائل غریبوں کے نہیں ہوتے ہیں. تو مسائل ہر دو صورت میں ہوتے ہیں. اگر امیروں کے کوئی مسائل نہیں ہوتے تو ظاہر بات ہے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو لگژریس لائف ہے اور ان کے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں، تو نفسیاتی جو مسائل ہیں، اور جس طرح کے وہ کمپلیکس زندگی میں مبتلا ہے. آپ کسی بھی انٹرپرنور کا یا انڈسٹریلسٹ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایک الگ لیول کے ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہے، چاہے وہ غربت ہو کہ دولت ہو، وہ کسی نہ کسی معنی میں آزمائش ہوتی ہے. زندگی خود ایک آزمائش ہے. زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. بیسیکلی یہ زندگی ہے کہ یہ آزمائش کے لیے رہے گی. دولت بھی آزمائش ہے اور غربت بھی آزمائش ہے. آزمائش کے نمونے الگ ہوتے ہیں، طریقے الگ ہوتے ہیں، اور اس کے ریفلیکشنز، اس کے عکس الگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ دولت مند جو ہیں وہ سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے. یہاں تک کہ بعض دولت مند صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ آخر میں جنت میں جائیں گے، حالانکہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی تھی دنیا میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ دو کے بارے میں آتا ہے کہ آخر میں جنت میں جائیں گے. مطلب یہ کہ اس کی ایک الگ آزمائشیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اس میں سے میں تھوڑا میرا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. دولت مندوں کے دیکھیے، بڑے بڑے ایکٹریسز ہو گئے، وہ لوگ سوسائڈ کے ذریعے سے اپنی جان ہلاک کرتے. بڑے بڑے کروڑوں کی پراپرٹی ہونے کے بعد بھی تنہائی کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن کے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے، حالانکہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں رہتی. تو انسان کی سوشل لائف ایکسپلائٹ ہو جاتی تھی. اس طرح کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایک نیا ٹرم ایجاد ہوا کہ مینٹل ہیلتھ. اس سے پہلے مینٹل ہیلتھ کا ہم نہیں سنے تھے، کیونکہ پیسہ ہی سکون نہیں دے سکتا. وہ پیسے کی تلاش میں اپنوں سے دور سوشل ریلیشنز کو توڑ کے بہت آگے نکل جاتا، اور اس کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت سے سکون دل جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا. تو دولت مند کے بہت زیادہ آزمائشیں ہیں بنسبت غریب کے. غریب کے تو صرف کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے رہتے، لیکن اس کا امیر آدمی کا ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا. سونے کی محل میں قید جیسے چڑیا رہتی ہے، اس طرح کی اس کی زندگی ہوتی ہے. تو کافی مسائل ہوتے ہیں امیروں کے. آج بڑے بڑے ایکٹریسز اور بلینرز جو سوسائڈ کر رہے ہیں، اس پہ اگر ہم اسٹڈی کریں تو ایک زبردست ان کا لائف اپنے سامنے آتی. میں نے اس پہ ریسرچ کیا تھا، اس لیے میں ایک دو پوائنٹس ایڈ کیا ہے اس میں. جی جی، جزاک اللہ. السلام علیکم. الغاشیہ کا جب مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں جہنمیوں کا کھانے کے بارے میں جب پڑھا گیا تو بار بار پڑھی میں. اس کو پڑھنے سے رونا آ گیا. کس طرح کا مردار سے بھی بدبودار کھانا وہ ہوگا.
जहरीला, जिसे वो जानवर भी नहीं खाते, ऐसा खाना जहन्नमियों को दिया जाएगा। और एक हदीस में मुताला करी, उसका मुझे याद नहीं किसे रिवायत किया गया है, साहबी का नाम याद नहीं है मुझे। उन्होंने नहीं जहन्नुम में लोगों को देखते, वो लोग जो है दुनिया में नेक काम भी करते थे और मुसीबतों को बर्दाश्त भी करे और अच्छे काम करे, लेकिन सिर्फ एक शिर्क की वजह से वो जहन्नुम में देखे गए। तो मेरा कहना सवाल ये है, हमारे घर में समाते कुरान रखा जा रहा था, तो शुरू में तादाद जो है 25 से 30 तक आ रही थी, लेकिन जब शिर्क के बारे में बताया गया तो पूरी तादाद कम हो गई, पूरे 20 कम होके सिर्फ 5 या 10 लोग आने लगे। तो ऐसे लोगों को किस तरह शिर्क से रोका जाए और किस तरह उनसे हमें बात करना, ये थोड़ा बताए तो हमें अच्छा होता। जजाकल्लाह खैर। आयशा साहब जवाब दीजिए। जी, यानी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि ऐसा तजुर्बा हमें भी है। तो अब इसका हल तो कोर्स डायरेक्टर ही बता सकते हैं। अरे फिरा के इधर ही आती बात। माजरत है मौलाना, मैं अगर एक पॉइंट कहूँ उस पर तो हाँ जी बिल्कुल बोलिए। हमारे एक मुफ्ती साहब हैं यहाँ पे, गांव के ही। तो वो जो है मतलब वो सुन्नी मदोफिकर के हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके जहनीत बदली है इन लोगों की, खास करके बहुत सारे लोग आते हैं सुन्नी हजरत वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया है कि भाई जो भी ये हैं औलिया इकराम हैं या हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो गई, वो क्यों उस मुकाम पर पहुंचे वो बताते हैं। वजह क्या थी उसकी? अल्लाह से मोहब्बत। वो कैसे जोड़ते हैं कि भाई एकदम नहीं बताते कि भाई आप जो कर रहे हो गलत है, नहीं। वो बताते हैं कि भाई ये अब समझिए कि आप आशिक रसूल खुद को कहते हो, तो सबसे पहली चीज जो अल्लाह अल्लाह के रसूल जो बताते हैं क्या है, जो हदीस बताते हैं, जो उनको पसंदीदा चीज है, आंखों की ठंडक क्या है? नमाज है। तो सच में आप आशिक रसूल हो तो आपको सबसे पहली चीज, यानी आप अगर माशूक ये करता है तो वो जो पसंद करता है आपको भी पसंद होनी चाहिए वो चीज। तो ये क्या करते हैं, उस तरीके से जाते हैं उनके मतलब लेवल पे आके वो समझाते हैं कि भाई ये जो चीज है, ये जो आप कर रहे हैं कि भाई जो भी औलिया करम, चलो ठीक है आप उनको ये कर रहे हैं मतलब बढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी बढ़ाई किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी वही करना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत। तो कल वही बात वो बता रहे थे सूर्य शम्स के मुताल्लिक से कि भाई जो दरख्त हमारे अंदर हैं बहुत सारे, मतलब एक तो है अल्लाह की वहदानियत का दरख्त, उसके बाद जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना एक जहरीले दरख्त आ जाते हैं। जैसे भी अब गार्डनर कोई भी हो तो उसको पता है कि भाई आसपास जो है ना जहरीले दरख्त आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो जो असल दरख्त है, जो हमारा नशोनुमा का दरख्त है, जो वहदानियत का दरख्त है, उसकी जो कुव्वत जो है ना वो चूस लेते हैं। वो चाहे वो हसद हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये शिर्क है, ये है, नहीं, उन्होंने कहा हसद है या जो है आपका जो भी आप देखते हैं जिना है, ये है। अल्लाह ने आपको क्या जिस्म, कैसा जिस्म दिया है? पूरा पाक जिस्म दिया है। मतलब जैसे ये पैदा हुए आपके अंदर ना तो आपने आंख से कोई गलाजत की थी, ना जबान से कोई बुरी बात की थी, ना आपने दिल में कोई जो शिर्क का कोई ये रखा था। आपने क्या पूरा पाक आपको जिस्म दिया था, आपको अमानत जो अल्लाह ने दी थी पूरी पाक जिस्म की थी। लेकिन क्या आखिरत में आप वही जिस्म उसके सामने ले जा रहे हो? क्या वो पाक है हर वो चीज से जो अल्लाह इसमें चाहता है? तो उन्होंने सूरज शम्स के जरिए जो है ना ये बात बताई। मेरा कहना यह है कि भाई उनके ही इसमें जाके आप जो है ना उनके ही माहौल में, उनके ही इसमें जाके कि भाई सच में आप जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आप मानते हो तो क्या है जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो रोजमर्रा की जिंदगी थी वो क्या थी? ये थी उनकी जिंदगी। आप पढ़ें उनकी अस्वा हुस्ना, उनकी जो है ना क्या है जिंदगी कैसी थी, अल्लाह के रसूल की जिंदगी पढ़े किस तरह से थी। तो इस तरीके से जो है ना वो थोड़ी थोड़ी चीज करके चेंजेस ला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भाई वही चीज हमको भी करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली उनको बोलने कि भाई वो चीज गलत है। अब कोई भी चीज हम किसी को निशाना बनाते हैं कि भाई आप गलत हो, 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, मिसाल है, तो गलत उनको बताने के बजाय भाई ठीक है आप ठीक है कह रहे हो, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी असलियत क्या थी, वो जो औलिया इकराम बने किस वजह से बने, क्या रीजनिंग्स थी उसके पीछे, वो उनको समझाएं तो बेहतर रहेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है तब्दील होते हुए लोगों को इस तरह से। बस इतना कहना है। जज़ाकल्लाह। जी, जज़ाकमुल्लाहु खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सेशन में हमारे बहुत सारी बातें हम सबको जानने को मिली। सबसे पहले तो इफ्तिताही कलिमात में हमारे सामने बहुत उम्दा बातें आई हैं, और इसी तरह से उसके बाद का जो उन्वान था कहानी, अफसाना और फसांचा किस तरह से, अफसांचा किस तरह से लिखे, तो ये इस पर भी
बहुत बेहतरीन गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह ये हमारे शुरका के लिए बहुत मुफीद साबित होगा अगले असाइनमेंट के हल करने में, और उम्मीद है कि वो बेहतरीन कहानी अफसाना लिखेंगे अपने असाइनमेंट में। और इसी तरह अब आगे जो है तबादले ख्याल में भी बहुत सारी बातें आई हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर अंदाज से आप सब असाइनमेंट को, चौथे असाइनमेंट को हल करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए इख्तिताम की तरफ चलते हैं। तो मैं अब इख्तितामी कलिमात के लिए मैं दावत देती हूँ कोर्स डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब को कि वो इख्तितामी कलिमात पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम शुरका, अल्लाह ताला का फजल है कि 3 असाइनमेंट्स हमारे मुकम्मल हुए, अभी चौथा असाइनमेंट हमारे पेश नज़र है। आज के सेशन की ख़ास बात यह रही कि नाहिद साहिबा जो अभी फिलवक्त सऊदी अरब में है वो हमसे जुड़ी रहीं और बहुत ही कीमती बातें कहानी, अफसाना, अफसंचा के सिलसिले में रखें। इससे हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा खैर दे। उनकी जो तहरीरें हैं वो हमने आपके ग्रुप में पोस्ट कर दी हैं, देख सकते हैं आप। और अभी जो आज के सेशन में उन्होंने गुफ्तगू की है इंशाल्लाह वो भी आपको पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा मोहतरमा ने जिन जिन की कहानियों पर तबसरा किया है वो बहुत ही कीमती तबसरा है। आपके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ऐसी अदीबा मुसन्निफा जो इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में बड़ी मकबूल हैं, उन्होंने आपके कहानियों पर कमेंट किया है। तो इंशाल्लाह हम आपसे तवक्को रखेंगे कि आप भी उसी लेवल की इंशाल्लाह मुसन्निफा और मुसन्निफ बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए। हम नाहिद साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त फारिग फरमाया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा खैर से नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो 3 असाइनमेंट्स मुकम्मल किए हैं उनसे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपने अपने आप को अप्लाई करना सीख लिया है कुरान करीम के सिलसिले में, और ये बहुत ही ख़ास बात है जो आपने हासिल की है। और कोशिश करें कि इससे आपको फ़ायदा पहुँचता रहे और आप मुस्तक़िल ये काम अंजाम देते रहें। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुरान पढ़ लेते हैं और कुछ तफसीर वगैरह भी देख लेते हैं, लेकिन मसरूफियात इस तरह की होती हैं कि हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, तो जिसकी वजह से ये होता है कि हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। अब इस कोर्स के हवाले से हमने कोशिश की है कि कुरान करीम को अच्छी तरह से समझें, तो इस आर्ट को आप बाकी रखें। ये जो टेक्निक्स आपको मिली हैं, मैसर आई हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अब इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो हमारे हमेशा पेश नज़र रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऊँट की बात आई ना, कि ऊँट की क्या क्या खूबियां हैं, और पहाड़ों के सिलसिले में आपने गौर किया, और ज़मीन के बारे में, आसमान के बारे में अल्लाह ताला ने इनका जिक्र क्यों किया, वो असल बात है पेश नज़र रहनी चाहिए। अब ये कि ऊँट कैसे अपने रास्ते से वापस आता है, जाकर वही रास्ता इख्तियार करता है। अब इंसान क्या है, अपने इल्म के हिसाब से, अपनी तहकीक के हिसाब से कुछ बातें आपके सामने पेश करता है। उसकी तहकीक आपको बताती है कि उसके अंदर ये खूबियां हैं, ये खास सलाहियतें उसके अंदर पाई जाती, लेकिन वो देने वाला अल्लाह ताला है। कहीं तो कहीं जाकर हम उठते हैं ना कि सेंसर्स अगर हैं ऊँट में, तो वो सेंसर्स कैसे काम करते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं। हमारे पास जो सेंसर्स होते हैं बगैर बैटरी के ऑपरेट नहीं होते, तो वो बैटरी कहाँ से आती है और बैटरी को चार्ज कौन करता है, तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। तो इंसान की तहकीक के बाद भी तहकीक की बहुत ही गुंजाइश होती है। तो हम ऐसा करें कि जिस पर भी गौर करें उसको हम अल्लाह ताला से जोड़ दें कि ऊँट अपने रास्ते से वापस इसलिए आता है कि अल्लाह ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी है। आपका हतमी जो जवाब रहेगा, आपका जो आखिरी जवाब रहेगा वो ये रहेगा कि अल्लाह ताला ने उसको ये खूबियां अता फरमाई। तो जब आप मखलूक़ात को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं ना, तो आप भी अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं। कुरान करीम में इसलिए इन मखलूक़ात का जिक्र किया गया, सूरज को आप देखें, चांद को देखें, आसमान को देखें, जमीन को देखें, तो देखकर जो इनकी खूबियां आप मालूम करेंगे उनको आप अल्लाह की तरफ मंसूब करें। तो जब हम अपने आप को अल्लाह से जोड़ना चाहते हैं तो मतलब ये होगा कि हम उसकी मखलूक़ात पे गौर व फिक्र करते हैं, उसके साथ हम जुड़ जाएंगे। और ये फितरी बात भी है। अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो किसको याद करेंगे, किसी के बाग में आप जाएं, किसी के महल में आप जाएं, उसको देखें, उसकी खूबसूरती को अगर आप अप्रिशिएट करें तो आप किससे करीब होंगे।
کس کو جانیں گے پہچانیں گے؟ اس کے مالک کو. بس یہی بات ہے جو ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں یہ جو مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے جن پر غور و فکر کی دعوت دی گئی اس لیے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، ان پہ غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ظاہر، الظاہر، ہی از اپیرنٹ، مطلب یہ کہ وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا کوئی مجسمہ نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن وہ دکھائی دیتا ہے. وہ ظاہر علی آثار مخلوقاتی ہے کہ وہ جو اپنی مخلوقات کے آثار کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. آپ چاند کو دیکھ کر اللہ کو جان سکتے ہیں، سورج کو دیکھ کر اللہ کو جان سکتے ہیں، اونٹوں کو دیکھ کر اللہ کو جان سکتے ہیں. وہ جاننا ہی اصل غور و فکر ہے. اونٹ کے حوالے ہم نہیں ہو جائیں گے، اونٹ سے محبت کرنے نہیں لگیں گے کہ اس کے اندر اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں. ہم اونٹ کے مالک سے محبت کریں گے کہ جس نے اونٹ کو پیدا کیا ہے. یہی اصل بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف مرکوز رہے، اگر آپ اس کو مرکوز رکھنا چاہتے ہیں تو ہر طرف سے کٹنا ضروری ہوتا ہے. تو کٹنا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اطراف میں جو بھی پایا جاتا ہے وہ اللہ کا پیدا کرتا ہے. وہ بڑا نہیں ہے بلکہ اللہ بڑا ہے. یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حنیف جو ہے نا یعنی ایکسو یونی فوکس، ایک ہی فوکس ہے آپ کا، ایک ہی طرف آپ کا کنسنٹریشن ہے. اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر طرف سے کاٹ لیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں دنیا کی، اس کائنات کی جو آپ کو اپنی طرف راغب کریں. آپ نے سب کو آپ نے انکار کیا اور آپ اللہ کی طرف پلٹ گئے. یہ اصل غور و فکر کی لاجک ہے جو کہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم مخلوقات پہ غور کریں ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں. قصے کہانیوں کے سلسلے میں ناہید صاحبہ نے جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، الحمدللہ جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ اس سے ہم کو بڑا فائدہ ہوا. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے ہیں. آپ وہ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے. یعنی تمام قصوں میں بہترین قصہ اگر کوئی ہے تو وہ سورہ یوسف میں ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اور آپ کو سورۃ الکہف میں ملیں گے قصے خضر علیہ السلام کا، اور سورہ قلم میں ملیں گے آپ کو. ان کے علاوہ جو پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان کی قوموں کے قصے بیان کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، فرعون کا، وغیرہ وغیرہ. آپ کی ایک آبجیکٹیو اسٹڈی ایسا ہو سکتی ہے، بعد میں آپ توجہ فرمائیں. قصوں کے سلسلے میں جو صورتیں بتائی گئی، سورۃ الکہف ہے اور سورۃ القلم وغیرہ ہے، ان کا آپ مطالعہ کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو نیریٹ کیا ہے، کس طرح کا پلاٹ تیار کیا گیا ہے، کیسے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے اور کیسے جذبات کو ظاہر کیا گیا ہے، کیسے کیریکٹرائزیشن کیا گیا ہے. آپ بالکل اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اگر غور فرمائیں. اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس پر بھی ایک الگ سے کورس کریں گے کہ قرآن مجید میں جو قصے کہانیاں ہیں ان کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. لیکن سرے دس آپ اس کو کورس ختم ہونے کے بعد بطور فالو اپ کے اسٹڈی کر سکتے ہیں سورۃ الکہف اور سورۃ القلم وغیرہ. اس کے علاوہ سورہ شعراء ہے، سورہ ہود ہے، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں کا ذکر کس طرح سے کیا ہے، کتنی قومیں دنیا میں آئیں، کتنے پیغمبر دنیا میں آئے، ان کے قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے قوموں کا کیا ریاکشن رہا، وغیرہ وغیرہ. تو ان صورتوں کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ پیغمبروں کے ساتھ کس طرح کے قومیں تھیں، کس طرح کے ان کے واقعات تھے اور کیا ان کا آخری نتیجہ نکلا. تو بہرحال یہ کہانی لکھنا یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہی ہماری، بلکہ یہ قرآنی انداز ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کو واضح کرنے کے لیے جو طریقے اختیار فرمائے ہیں ان میں ایک طریقہ کہانی کا، قصہ گوئی کا ہے، وہ ہم قرآن کریم سے بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بہت سارے جوابات میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بعض شرکا نے اے آئی کا اچھا خاصا استعمال کیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس سے واقف ہیں، لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے. احتیاط ان معنوں میں کہ اگر آپ ان کا استعمال کریں تو اس پہ ایک وارننگ لکھا ہوتا ہے. وارننگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو معلومات ہیں جو اس نے فراہم کی ہیں وہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہو سکتی، پلیز چیک کیجیے بول کے.
ये चैट जीपीटी है तो वो बोलता है ये मिस्टेक कमिट कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि वो जो बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं वो मसनवी जहानत के जरिए से, हकीकी जहानत आपके पास है। अगर मसनवी जहानत से इतना कुछ आप समझ सकते हैं तो अंदाजा कीजिए कि हकीकी जहानत जो अल्लाह ने आपको दी है उससे क्या कुछ आप समझ नहीं सकते। तो बाज़ ने हमसे ये सवाल किया कि क्या उसका हम इस्तेमाल नहीं करें। बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करते हैं ना, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? जब कोई बड़ा हिसाब किताब करना हो तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, छोटा मोटा अगर हो तो नहीं करते हैं। तो जितने भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं उनका हम इस्तेमाल उस वक्त करें जब हम रुकते हैं कहीं। हमने कोशिश की, हमने लिखा, अपने जवाब मुख्तलिफ ज़राए से हमने तहकीक की और अपने जवाब लिखा, मालूम हुआ कि कुछ कमी पाई जा रही, तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्या कमी है। चेक करने के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरे जवाब हम लें और उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके पेश कर दें। तो इससे क्या होता है कि आपका मुताला रुक जाएगा, और मुताला अगर रुक जाएगा तो जाहिर बात है ये कुरान फहमी में भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। बाद में बहुत अच्छा किया, जैसा कि बताया गया कि किसी ज़ूलॉजी स्टूडेंट से बात की, ये मालूम करने के लिए कि उनकी क्या खूबियाँ होती हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, आप खुद मुताला कर सकते हैं। चूंकि वक्त कम होता है, इन हिदायत पर आप तवज्जो फरमाएं तो इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो यही कुछ बातें थी जो इस मौके से आपके सामने रखी गई। अब ये जो सूरतुल फज्र है चौथे असाइनमेंट में, उसमें अल्लाह तबारक तआला ने अलग अलग अंदाज से हमें मुखातिब फरमाया है। तो ये सूरा क्या है, इसका ओरिएंटेशन क्या है, इसमें अल्लाह तबारक तआला किन बातों की तरफ हमें मुतवज्जो फरमाता है, वो अगर आप गौर फरमाएं तो इंशाल्लाह ये भी एक सूरा ऐसा रहेगा जो हमारी हिदायत और रहनुमाई का जरिया बन सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 सूरतों का जो मुताला हमने किया है, अंदाजा हुआ कि सूरे में अल्लाह ताला किस तरह से हमको मुखातिब फरमाता है। वो सूरा आपको मालूम हो गया कि वो क्या है। मानो कि आपको एक रेसिपी मिल गई, अब आप जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुरान करीम की एक रेसिपी मिल गई आपको एक सूरह के जरिए से, आपने उसको एक्सप्लोर किया है। आपने एक्सप्लोर करते वक्त जो कुछ सीखा है उसको आप अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत बड़ा एसेट है आपके लिए, और आने वाले दिनों में आप उसका इस्तेमाल करें। ये गौर फिक्र का मरहला बस कोर्स के तक नहीं होना चाहिए, कोर्स के आगे भी आप इसका इस्तेमाल करें, इससे इस्तेफादा करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, इल्म नाफ़े अता फरमाए, और कुरान करीम को पढ़ने, समझने, उस पर तदब्बुर करने और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, जज़ाकुमुल्लाहु शुक्रन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पर हमारा आज का ये सेशन इख्तिताम को पहुंचता है। तो इसी के साथ इख्तिताम का ऐलान करती हूँ, और आप सब शुरका से ये दरख्वास्त करती हूँ कि ये इस सेशन के बाद रात 10 बजे एक और सेशन रहने वाला है, ऑनलाइन सेशन रहता है, ताकि इस सेशन में जो शुरका शिरकत नहीं कर सके हैं तो उसमें वो शिरकत करें और अपने सवालात को मालूम करें और असाइनमेंट को हल करने के बारे में वो कुछ पूछ सकते हैं। तो इसलिए दूसरा सेशन उनके लिए रात 10 बजे रहता है। तो आप उसमें से अगर शिरकत करना चाहें तो आप में से कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।